हाँ जी दोस्तों, मीडिया प्रवास वालों ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। संवाद हैड टू हैड ਦੇ ਇਸ 38ਵੇਂ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ युवा शायरी ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਚਿਲਮ ਨਾ ਓਲੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦਫਨਾਏ ਪਏ ਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਓਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਬੌਣੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਓਲੇ, ਉਚਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਸ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਝੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਓਲੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਓਲੇ सचमुच बहुत सारिया झीलां ते झरने हुंदे ने, साडी प्यास ही किते ना किते मुक जांदी। मीडिया प्रवास ने अपनी प्यास नूं मुक्कण नहीं दिता ते मीडिया प्रवास ये भी चाहुंदा है शायरी दे चश्मे लगातार वगदे रहन। इन्हां दे विचों इसे तरह शायरी दा जिहड़ा मिठा जल है वो वहिंदा रहे ते असीं सारे उहदे नाल शरशार हुंदे रहिए। सो अज मेरे नाल युवा शायरी दे विचों 10 शायर शामिल ने, जिन्हां दे विच सतपाल चहल, गुरदित सेखों जिहड़े पिछली बार किसी कारण कनैक्ट नहीं हो सके सी साडे नाल, जसवीर चोटियां अजे शामिल हो रहे ने, ज्वाइन कर रहे ने, कुलदीप दातेवास, दिलबाग सिंह, रूही सिंह, कुलदीप कौर, सनोज सादगी, नवाब खान भी साडे नाल हुणी शामिल हो रहे ने ते सुखदीप औजला। ये 10 शायरां दा 10 नौजवान शायरां दा असीं बहुत स्वागत करते हैं। ते इन्हां दे नाल जो विशेष तौर ते असीं शामिल कीते ने उन्हें कविंदर चांद जी, कविंदर चांद होरां नूं विशेषक टिप्पणी दे रूप दे विच शामिल कीता है। कविंदर चांद पंजाबी गज़ल दा, पंजाबी कविता दा प्रमुख हस्ताक्षर ने। अजकल कैनेडा च रह रहे ने ते सुगंधिया नां दा साहित्यक मैगजीन कढ रहे ने, जितों असीं सारे वाकिफ हाँ। पंजाबी मां बोली दी सेवा कर रहे ने, प्रवास दे विच रह के, बाहरले मुल्कां दे विच रह के। उन्हां दा भी असीं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कविंदर चांद जी, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जदों भी युग बदलदा है, समा बदलदा है, कदरां कीमतां बदलदियां ने, तां शायरी दे रंग भी बदलदे ने। हर दौर अदब का एक नवा मुहांदरा लेके आउंदा अपने नाल, ते अज जदों नौजवान शायरी का एक पूरा पूर साडी पंजाबी कविता दे विच शामिल हो चुके हैं, तां उत्थे साडी पंजाबी कविता दे विच उन्हां दे नाल एक नवा मुहावरा ते मुहांदरा भी शामिल हो रहा है। ते असीं ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, खास तौर ते इहदे विच एक विशेषज्ञ नूं जिहड़ा असीं शामिल कर रहे हैं, उहदा मकसद ही ये है कि एक पहला तो जिहड़ी कविता साडे कोले चल रही है ते एक जो नवीं कविता आ रही है, इन्हां दोने कवितावां दे विचकार एक पुल दा काम कीता जावे। पहला तो स्थापित कविता साडी नवीं कविता नूं समझे ते नवीं कविता पहला तो स्थापित कविता दे नाल जुड़े, एक कोशिश है। इसे करके पिछले एपीसोड दे विच डॉक्टर आत्म रंधावा होरां नूं शामिल कीता सी, जिहड़े संवाद मैगजीन कढ रहे ने, ते हुण कविंदर चांद होरां नूं शामिल कीता जिहड़े सुगंधिया मैगजीन कढ रहे ने, ताकि नवीं पंजाबी कविता जो इन्हां नौजवानां दी शायरी है उन्हां नूं साडीआं आउण वालीआं किताबां दे विच ते साडे मैगजीनां दे विच स्पेस मिल सके, ते साडे शायर दोस्त मित्र विद्वान चिंतक इन्हां रचनावां नूं समझ सकण कि नवें दौर दी शायरी दा मुहांदरा किवें है। मेरे याद आउंदी है इत्थे कविता दे बोल, जो नवीं पंजाबी कविता दा मुहावरा सानूं पता लगदा है। मनदीप औलख साडी एक कुड़ी है जो नवीं पंजाबी कविता दा प्रमुख हस्ताक्षर इस वेले बन चुकी है। उहदियां कुछ लाइनां ने, कविता पूरी बैट एंड ड्रॉप, उहदियां कुछ लाइनां ने तुहाडे नाल साझीआं करदा, जित्थों सानूं पंजाबी कविता दा एक नवां मुहावरा समझ आउंदा है। एक दिन मैं जदों लम्मे वाल कटा के मां सामने आई, एक दिन मैं जदों लम्मे वाल कटा के मां सामने आई, तां मां गुस्से ते उदासी दे नाल मैनूं देखण लगी। मां दियां अखां विच सदियां पुराणा सुंदरता दा मरदामा पैमाना
ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦੌੜਾਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਦੌੜ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦੌੜਾਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਨ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਟਾਫਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਨੇ। 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਬੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਦੀਪ ਔਜਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੋ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਖਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਸਤਪਾਲ ਚਹਿਲ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਚੋਟੀਆਂ ਜੇ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਚੋਟੀਆਂ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਖਦੀਪ ਔਜਲੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਖਰੇ ਪਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਖਰੇ ਪਏ, ਜੇਬ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਪਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਧੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾੜਤੇ। ਅੱਧੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾੜਤੇ, ਅੱਧੇ ਘਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਵਫਾ ਦੇ ਥਲ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਫਾ ਦੇ ਥਲ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਬਸ ਰੇਤੇ ਪਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪਏ। ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜਤੀ, ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਪਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜਤੀ, ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਪਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ। ਖੂਨ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੀ ਖਾਰ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੀ ਖਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੀ ਖਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਿੰਦੇ ਝੱਟੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ,
ਬਿੰਦੇ ਚੱਟੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। बहुत अच्छी। ਬਿੰਦੇ ਚੱਟੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ, ਮੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। क्या बात है। ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੀ ਖਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਖਦੀਪ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ। ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵਿਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਔਖੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਪੜੀ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਪੜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਵਸਦੀ ਨੇ ਮਨੋ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜੁਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਲਬੂਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਤੁਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਤੁਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਵੇਖੀ ਹੀਰਿਆ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਤੁਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਵੇਖੀ ਹੀਰਿਆ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਨਾਲ ਗੁਲਾਬਾਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਨਾਲ ਗੁਲਾਬਾਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਮਹਿਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਮੱਲਮ ਭਾਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜੇਕਰ, ਮੱਲਮ ਭਾਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜੇਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਬਹਿਰ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਕੌਡੀਆਂ ਭਾ ਤੁਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਵੇਖੀ ਹੀਰਿਆ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਦੇ ਉਗਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਗਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਲਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਉਗਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਲਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਂਗ ਮਹਿਰਮ ਦੀ, ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਂਗ ਮਹਿਰਮ ਦੀ, ਕਿ ਦਸਤਕ ਦਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨਾ ਥਰਥਰਾ ਉੱਠਿਆ।
बहुत अच्छे। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜੋ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਮਗੀਨ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਉੱਠਿਆ। ਬੁਝੇ ਸਭ ਬਾਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਦੋਂ ਝੁੱਲੇ ਸੀ ਝੱਖੜ ਪਰ। ਬੁਝੇ ਸਭ ਬਾਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਦੋਂ ਝੁੱਲੇ ਸੀ ਝੱਖੜ ਪਰ। ਤਪੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲੋ ਐਸੀ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਹੀ ਆਹਟ ਹੋਈ, ਕਹੀ ਆਹਟ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਖੇੜੇ ਦਾ। ਕਹੀ ਆਹਟ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਖੇੜੇ ਦਾ। ਉਦਾਸੇ ਮੌਨ ਨਗਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਵਾਹ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਗਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਲਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੰਗਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ। ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਗੁੱਜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਗੁੱਜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਫਿਰ ਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਫਿਰ ਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਗੁੱਜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਫਿਰ ਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਮਾਣਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਮਾਣਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤਰਿਆ ਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਅਰਥ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤਰਿਆ ਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਅਰਥ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਦਾ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਦਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਜਬਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੱਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੁੱਟ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਜਬਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੱਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੁੱਟ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵਪਾਰੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵਪਾਰੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ। ਜੰਡ ਤਾਂ ਬੈ ਹੋਈ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੰਡ ਤਾਂ ਬੈ ਹੋਈ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਬਲੈਤ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜੋ ਬਲੈਤ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਚੰਦੜ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ।
ਚੰਦੜ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ, ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੈ। ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ, ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੋਪ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੋਪ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਲੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਲੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਟਾਫਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੱਖੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਰਦਿੱਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਝ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਤ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਊਂਘਦੇ ਚੌਰਾਹੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਤ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਊਂਘਦੇ ਚੌਰਾਹੇ। ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਤ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਊਂਘਦੇ ਚੌਰਾਹੇ। ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਚੇਤਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੇਤਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਰਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਰਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚਗਲੀਆਂ ਜੁਗਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਗਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚਗਲੀਆਂ ਜੁਗਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਚਾਅ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰੋਂ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ। ਨਾ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਬੰਨੀ ਪੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਕਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਕਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਤਹਿ ਨਾ ਖੁੱਲੀ। ਕਾਲੇ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ਉਸਨੂੰ ਮੱਝ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਾਲੇ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ਉਸਨੂੰ ਮੱਝ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ। ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉੱਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉੱਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਲਬਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਖਾਂ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਬੇਟੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਚੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨਾ ਗਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ? ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨਾ ਬੀਤੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ। ਇੱਟਾਂ ਰੇਤਾ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ। ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਨਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੱਖ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਲ ਛਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੰਨੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਖੋਲੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਕੈਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸਿੱਖੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੀ? ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕੀ?
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀਪ ਤੇਰੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀਪ ਤੇਰੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਲਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਚੋਟੀਆਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਸਵੀਰ ਚੋਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੋਹ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਸਨੋਹ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੋਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਹਵਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਪਰ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਡਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਵਾ ਉਡਾਵੇ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਕਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਣ ਉਸ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੋਚ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਗਈ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਜਾਏਗੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਯੂਕੋ ਅਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਯੂਕੋ ਅਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਵਲਿਸਟ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸਨੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੌਂਕ। ਯੂਕੋ ਅਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸ਼ੌਂਕ, ਇੱਕ ਹਾਈਕੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਨੋ। ਹਾਈਕੂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਵਿਤਾ, 3 ਸਤਰਾਂ, 5-7-5, ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਫੈਲਦੇ। ਸਨੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼, ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨੋ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਨੋ ਸਾਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਵਾਬ ਖਾਨ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਹਣਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਧ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਔਧ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨੇੜੇ ਸੀ ਸਮਝ ਗਏ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਧ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨੇੜੇ ਸੀ ਸਮਝ ਗਏ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਗਲ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਗਲ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਚਾਨਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਦੀਵੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਨਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਦੀਵੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸਲ ਚਾਨਣ, ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਨੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਗਲ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੁਬਹ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਏ ਜਾਮ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ਾ ਸੁਬਹ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਏ ਜਾਮ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਦਾ ਸਰੂਰ ਰਹੇ। ਬੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੱਦਦੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੱਦਦੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਝੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਹੀਰ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਗਲ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਨਾੜ ਨਾੜ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ, ਨਾੜ ਨਾੜ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਭੇਖ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੀਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਜ ਲਏ, ਮਹਿਲ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਜ ਲਏ, ਗੁੰਬਦ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੂਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਗਲ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ। ਚੇਤਿਆਂ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਬ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਚੇਤਿਆਂ ਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਫਰੀਦ ਵਾਲੇ ਸਾਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੇਤਿਆਂ ਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਫਰੀਦ ਵਾਲੇ ਸਾਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਭੌਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਕਣੀ, ਸਿੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਭੌਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਕਣੀ, ਸਾਈਆਂ ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਕਣੀ, ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਨਾਂ ਦਿਆਂ ਨੀਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੂ ਤਰਦੀ, ਬੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਚਨਾਂ ਦਿਆਂ ਨੀਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੂ ਤਰਦੀ, ਬੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਕੈਦੋ ਸਾਰੇ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੂ ਬਾਬੇ ਦਿਆਂ ਬੀਹਾਂ ਚੋਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੂ ਬਾਬੇ ਦਿਆਂ ਬੀਹਾਂ ਚੋਂ, ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਲੀਬਾਂ ਸੂਲੀ ਨੀਹਾਂ ਚੋਂ, ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਸੂਲਾਂ ਥੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਫਰ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਾਫਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾਤੇਵਾਸ। ਕੁਲਦੀਪ ਦਾਤੇਵਾਸ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਕੁਲਦੀਪ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੰਝਲੀ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਝਲੀ ਬਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਝਲੀ ਬਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਜਦੀ ਰਹੀ ਤੇਰਿਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਰਖ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਰਖ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਨਣ ਤੇ ਪਹਿਰੇ। ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀ ਕਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀ ਕਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ। ਪਤਝੜ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਝੜ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਸਵੇਰੇ ਦੇ। ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਚੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਚੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰੇ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਮੜੰਗੇ ਜਦ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ। ਬਲਦਾ ਇਸ਼ਕ ਧੁੱਖ ਦਾ ਜਿਸਮ ਭਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਬਲਦਾ ਇਸ਼ਕ ਧੁੱਖ ਦਾ ਜਿਸਮ ਭਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਡੰਗ ਤਿੱਖੇ ਸੱਜਣਾ, ਖੰਜਰ ਤੋਂ ਡੰਗ ਤਿੱਖੇ ਸੱਜਣਾ ਕੱਜਲ ਤੇਰੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ਼ਕ ਧੁੱਖ ਦਾ ਜਿਸਮ ਭਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਖੰਜਰ ਤੋਂ ਡੰਗ ਤਿੱਖੇ ਸੱਜਣਾ ਕੱਜਲ ਤੇਰੇ ਦੇ। ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ, ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਰਮਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੇ। ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਨ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਨ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੱਜਣਾ ਸੱਚੀ ਜਿਗਰਾ ਤੇਰੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੱਜਣਾ ਸੱਚੀ ਜਿਗਰੇ ਤੇਰੇ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਪਿੰਗਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਪਿੰਗਰੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਜਦ ਫੌਜੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਦੇ। ਦੱਸਣਗੇ ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਫੌਜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਦੇ। ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਾਲ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਾਲ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਟਾਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਕਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਬਨੇਰੇ ਦੇ। ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਏ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ, ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਏ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਦੇ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦਾਤੇ ਵਾਸ, ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦਾਤੇ ਵਾਸ, ਸੋਚਾਂ ਭਰੀ ਉਡਾਰੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਫਲਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ, ਸੋਚਾਂ ਭਰੀ ਉਡਾਰੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਫਲਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਲਦੀਪ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜਸਬੀਰ ਚੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਤਪਾਲ ਚਹਿਲ। ਸਤਪਾਲ ਚਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਚਹਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 5 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਥੋਥੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਥੋਥੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੁੱਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੁੱਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਤੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠਰ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਰ ਘੁਟਣ ਦੇ ਭਾਰ ਕੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਰ ਘੁਟਣ ਦੇ ਭਾਰ ਕੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਘਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਦੀ। ਮੈਂ ਘਮੰਡੀ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਦੀ, ਬੇਦਲੀਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੂਪ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਖੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ। ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਖੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਇੱਕ ਪਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਇੱਕ ਪਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤਰਕ ਜਦ ਹਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤਰਕ ਜਦ ਹਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਲਸਫੇ ਵਾਦਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਸ਼ਾਇਰਾ। ਫਲਸਫੇ ਵਾਦਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਚਹਿਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵਿਕਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਵਿਤਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਦੀਪ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ, ਦਿਲਬਾਗ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਸਨੋ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਸਤਪਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਪਾਇਲਾ ਤੁਨ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਆਮ ਝਲਕਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਪੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਵੀਓ, ਕਲਮਕਾਰੋ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕੋ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੋ ਐ ਅਦਾਕਾਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜੀਭ ਠਾਕੀ ਹੈ, ਐ ਫਨਕਾਰੋ, ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁੰਗਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧੁੰਦਕਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ। ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਗੀਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਜੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁੱਲਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ, ਹੋਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਲਾ ਲੜਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਏ। ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਨੈਮ ਮੰਘਾਣੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰੇਟਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਲਿੰਕ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 9 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।